پورا گھر چم چم کر رہا تھا۔ ڈرائنگ روم کی سیٹنگ بدل دی گئی تھی، نئے پردے، قالین اور فرنیچر کے علاوہ قدرتی مناظر سے دلکش نظر آتی دلاویز سینری سے دیواروں کو انوکھا حسن مل گیا تھا۔ بیڈ روم، لاؤنج، لوبی، رومز اور گیسٹ روم میں آرٹسٹک مائنڈ اور سلیقہ مند ہاتھوں کا ہنر جاویداں تھا۔ کچن میں کھانوں کی اشتہا انگیز خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں۔ وہ خاموشی سے ٹرے میں سلاد ڈیکوریٹ کر رہی تھی جب لیمن کلر کے جارجٹ سوٹ میں فریش سی فرح بیگم اندر داخل ہوئیں اور ایک طائرانہ نظر صاف ستھرے کچن پر ڈال کر اس سے مخاطب ہوئیں۔ تمام چیزیں تیار ہیں؟ ان کی باروب آواز میں شدید کشیدگی اور تلخی تھی۔ جی سب تیار ہے۔ فرح بیگم کو دیکھ کر حسب معمول رابیکا کا دل اور ہاتھ دونوں لرزش کا شکار ہو چکے تھے، مارے رعب کے وہ ان سے یوں ہی خوف زدہ رہتی تھی۔ کان کھول کر سنو، جب تک عمر یہاں رہے گا اس کے سامنے اپنا یہ منحوس وجود لے کر مت آنا تاکہ وہ تمہاری نحوست سے دور رہے۔ تمہارے منحوس سائے سے اس گھر کی خوشیوں کو بچانے کے لیے میں نے ایک ملازمہ کا انتظام کیا ہے۔ عمر کی موجودگی میں وہ یہیں رہے گی۔ ایک کے بعد ایک نفرت بھرے الفاظ ان کے منہ سے نکلتے چلے گئے اور وہ گھائل ہوتی گئی۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا، ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ ایسے القابات وہ بچپن سے سنتی آ رہی تھی۔ منحوس وجود، سبز قدموں کی نحوست۔ بچپن سے جوانی تک وہ خود کو انہی دائروں کے حصار میں چکراتی دیکھتی آئی تھی۔ اس کی ذات پر نحوست کا ایسا لیبل لگا تھا کہ وہ اپنا حقیقی نام تک بھول چکی تھی۔ اگر کوئی بھولے بھٹکے سے اس کو اس کے اصلی نام سے پکارتا تو وہ فوراً نہیں پلٹتی تھی۔ بڑا اجنبی اور غیر شناسا سا لگتا تھا اسے اپنا نام۔ عجیب بات تھی، بچپن سے ایسے لفظوں اور طعنوں سے گھائل اور عادی ہونے کے باوجود وہ ان لفظوں، طعنوں، نفرت انگیز رویوں، حقارت آمیز نگاہوں کو نظر انداز کرنا نہیں سیکھی تھی۔ ہر روز اسے ایسی نگاہوں اور زبان کے خنجروں کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور وہ ڈھیٹ یا لاپرواہ بننے کی بجائے ہر زخم سے اٹھتی ٹیسوں پر بے آواز سسکتی اور تڑپتی تھی۔ عاقب کا دوست ٹرانسفر ہونے کے باعث اسلام آباد سے یہاں آ رہا تھا۔ عمر خان ماں باپ کا اکلوتا چشم و چراغ، اعلیٰ خاندان اور ہائی سٹیٹس والا بندہ جو قسمت سے کنوارا بھی تھا، فرح بیگم کی عقابی نگاہوں اور شاطر فطرت دونوں ہی الرٹ کر گیا تھا۔ وہ کافی عرصے سے نمرا کے لیے کسی ایسے لڑکے کی تلاش میں تھی، مختصر فیملی، اونچا خاندان، دولت اور شہرت، اور لڑکا بھی اکلوتا، ان کی تو مراد ہی بھر آئی تھی۔ عاقب نے سرسری ذکر کیا تھا کہ اس کے دوست عمر کا یہاں ٹرانسفر ہو گیا ہے، فرم کی جانب سے گھر ملنے میں کچھ وقت لگے گا، تب تک وہ ہوٹل میں رہے گا۔ فرح بیگم مچل ہی گئی تھیں کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ ان کا گھر ہوتے ہوئے عمر ہوٹل میں رہے۔ پہلے تو عمر مانا نہیں، مگر فرح کے بے حد اصرار پر مجبور ہو کر اس نے حامی بھر لی، اور اسی دن سے فرح بیگم جو ہاتھوں کی بجائے دانتوں سے پیسہ خرچ کرنے کی عادی تھیں، بڑے کھلے دل سے بڑے بڑے نوٹ خرچ کرنے لگیں۔ پورے روہیل ولا کی اثر نو تزئین و آرائش کی گئی تھی، جس کا سارا بوجھ رابیکا کے کاندھوں پر تھا، جس کی رات دن کی انتھک محنت، سلیقہ مندی کے باعث ہر شے چمچما رہی تھی۔ آج عمر کو آنا تھا۔ صبح سے وہ کچن میں مصروف تھی۔ عاقب کے ہمراہ نمرا عمر کو ریسیو کرنے ایئرپورٹ گئی ہوئی تھی۔ کچن سے فارغ ہو کر اس نے ٹیبل سیٹ کی اور کمرے میں چلی آئی۔ عصر کی اذان ہو چکی تھی۔ وہ وضو کرنے بیسن کی جانب بڑھ گئی۔ عمر کی شخصیت باغ و بہار تھی۔ اس کی آمد نے روہیل ولا کی اداسی اور خاموشی میں ہنسی کے جل ترنگ بجا دیے تھے۔ وہ بہت بولنے کا عادی تھا، بہت دلچسپ گفتگو کرتا تھا۔ جب سے وہ آیا تھا نمرا کے کہے بے قابو ہو گئے تھے۔ فرح بیگم بھی مسکرانے لگیں۔ عاقب نے ایک ہفتے تک اسے بھرپور کمپنی دی تھی اور پھر اس کے اصرار پر وہ آفس جانے لگا تھا۔ آفس سے واپسی پر وہ دونوں اکثر باہر نکل جاتے اور ان کی واپسی کھانے کے بعد ہوتی۔ نمرا بے حد خوش رہنے لگی تھی۔ اکثر وہ عمر کے ساتھ باہر جاتی تھی۔ فرح بیگم از خود انہیں موقع دیتی ساتھ بیٹھنے کا، باتیں کرنے کا۔ عمر سے عاقب کی دوستی بہت پرانی تھی۔ عمر کے والد آرمی میں تھے، ان کی پوسٹنگ کراچی میں ہوئی اور کئی سال وہ کراچی میں رہے تھے، ان کے برابر والے بنگلے میں۔ تب سے ان گھرانوں میں دوستی کی بنیاد پڑی تھی، جو گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتی گئی۔ روہیل صاحب بہت اعلیٰ اخلاق اور شیریں مزاج کے مالک تھے۔ عمر کے والد جبران خان سے گہری دوستی تھی۔
दोनों बेगमात में भी खासी मोहब्बत थी। जिब्रान खान की पोस्टिंग कराची से दूसरे शहर और शहर दर शहर होती रही थी, लेकिन उनकी दोस्ती बरकरार रही थी। फिर उमर आला तालीम के लिए अमेरिका चला गया। रुहेल साहब की डेथ हो गई और आकिब से बड़ा साकिब अमेरिका चला गया। बिजनेस के सिलसिले में आकिब पढ़ाई और घर की जिम्मेदारियों में उलझकर उमर से मुस्तकिल राब्ता ना रख सका था। उनके दरमियान कम ही राब्ता रहता था। 5 साल बाद वो फिर से मिल बैठे थे। पुराने मरासिम असर नो उस्तवार हुए थे। रात खाने की मेज़ पर वो चारों मौजूद थे। माँ के इशारों पर निम्रा बढ़ बढ़ कर उसे डिशेस पेश कर रही थी, जो कि वो शुक्रिया कहकर प्लेट में डाल रहा था। उसके बराबर में बैठा आकिब भी कुछ न कुछ उसके आगे रख रहा था, जबकि उमर खाना खाते हुए भी बातें कर रहा था। लेकिन उसकी मुतजस्सिस निगाहें डाइनिंग रूम से मुल्हिका राहदारी की सिमत बार बार उठ रही थीं, जिस सिमत किचन था, और मुलाजमा रशीदा गरम गरम फुलके उस तरफ से लेकर आ रही थी। क्या हुआ बेटा, रुक क्यों गई? खाना खाओ। फरहा बेगम उसका हाथ रुकता देखकर बोली तो वो फौरन संभल गया। मैं खा रहा हूँ। असल में खाना इतना टेस्टी होता है कि पेट भर जाता है, मगर नीयत नहीं भरती। उसके लहजे में सताइश थी। फरहा बेगम के चेहरे पर मुनाफकाना मुस्कुराहट दौड़ गई। जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी तो सब लोग मेरे पकाए हुए खानों के गर्विदा थे। रोहेल के फ्रेंड्स फरमाइश करते थे। अब मुझसे ज़्यादा जायका निम्रा के हाथ में आ गया है। बहुत उम्दा कुकिंग करने लगी है। वो आकिब के होंठों पर दुर आने वाली तल्ख मुस्कुराहट नज़रअंदाज करके गोया हुई। अरे, इतनी अच्छी कुकिंग निम्रा करती है। निम्रा वेरी एक्सीलेंट एंड वंडरफुल कुकिंग। वो मुस्कुराती हुई निम्रा को देखकर बोला, जबकि फरहा बेगम ने तेज निगाहों से आकिब को घूरा, जो कुछ कहने ही वाला था। सिर्फ खाली खुली शाबाश से काम नहीं चलेगा, आपको बाहर से मुझे आइसक्रीम भी खिलानी होगी। इस अदा से वो इठला कर बोली, गोया हकीकतन सारी मेहनत और जांफिशानी में उसकी ज़ात मुलव्वस हो। यकीनन अभी चलते हैं। वो राज़ी था। मैं नहीं जा सकूंगा यार, आकिब नैपकिन से हाथ साफ करता हुआ बोला। कोई माजरत नहीं चलेगी, चलो ना यार, इस तरह कुछ वॉक हो जाएगी। भाई ऐसे ही करते हैं, मगर आप इनकी बातों में ना आए। आप निम्रा को लेकर चले जाओ, आकिब थका हुआ है, कल आपके साथ आ जाएगा। फरहा बेगम ने आकिब के बिगड़े हुए तेवर देखकर उन्हें जल्द ही रवाना कर दिया था और उनके जाते ही वो उसके कमरे में चली आई थी। किस बात ने तुम्हारा दिमाग इतना ख़राब कर रखा है? क्यों तुम्हारे लबों पर इस कदर तंजिया मुस्कुराहट रहने लगी है? आखिर चाहते क्या हो तुम? वो आते ही किसी ताकतवर बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हुई थी। मम्मा, झूठ और मुबालगा आराई की भी एक हद होती है, लेकिन आप और निम्रा वो तमाम हदें पार करती जा रही हैं। ये कहाँ का इंसाफ है कि मेहनत कोई करे और दाद दूसरा वसूल करे। आकिब की धीमी आवाज़ में मलाल, तासुफ और तंज तीनों की आमेजिश थी। तुम्हें उस डाइन की तरफदारी बहुत करनी आती है, बहन की फिक्र नहीं है। भाई बहनों के घर बसाने के लिए ढेरों जतन करते हैं, एक तुम हो कि जिसको कोई फिक्र ही नहीं, उल्टा बात बिगाड़ने की कोशिश में हो। बहुत गलत तर्ज की सोच है आपकी। बेटी और बहन की शादी करने के ये तरीके सतही हैं। इस तरह झूठ बोलकर, किसी शख्स को फरेब देकर घर बसाए नहीं जाते, बल्कि घर बसाने से कब्ल घर उजाड़ने की हिमाकतें होती हैं। तुम्हारे मुंह में खाक, बस यही कसर रह गई थी तुम्हारे कहने की। वो शदीद गुस्से से झल्ला कर बोली, मम्मा प्लीज़ मुझसे बदगुमान मत हो। वो उनके करीब आकर बोला, तुमने खुशगुमानी की कोई कसर भी तो नहीं छोड़ी। सॉरी मम्मा, मुझे आपसे और निम्रा से बहुत मोहब्बत है, मगर भाभी के साथ आपका रवैया मुझे पशेमानी में मुब्तला करता है। वो भी तो इस घर की फ़र्द हैं, बहुत मोतबर ताल्लुक़ है उनका हमसे और इस घर से। ख़बरदार जो तुमने मज़ीद आगे कुछ कहा। वो शदीद इश्तियाल अंगेज़ लहजे में बोली, नहीं है कोई ताल्लुक़ उसका हमसे और इस घर से। फिर क्यों रखा हुआ है आपने उन्हें यहाँ? वापस भिजवाएं उनके घर, मुफ्त बेकार के लिए रखा हुआ है। उसके मनहूस वजूद से सब खौफज़दा रहते हैं कि कब उसकी नहूसत किसको निगल जाए। भरोसा नहीं किसी को। ये तो मेरा ही हौसला है जो एक बेटा गंवा कर भी उस सब्ज़ कदम को घर में बिठा रखा है। जिस घर की दहलीज को वो सुर्ख सुहागन के सूट में अबूर करती, वो उसने बेवगी के सफ़ेद जोड़े में अबूर की। जिस जगह मुसर्रतों के शादियाने बज रहे थे, वहाँ दुखों और आहों का मातम बिछा दिया इस बदबख्त ने। मेरे बेटे ने इसका चेहरा देखने से कब्ल मौत का चेहरा देख लिया। सुहाग की सेज की बजाय कब्र की आगोश में जा लेटा।
وہ تیز کہتے ہوئے رونے لگیں ایک دم۔ ان کی بلند آواز رشیدہ کے ساتھ کام سمیٹتی رابیکا کے کانوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی۔ رابیکا تیزی سے برتن اٹھا کر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی نم آنکھیں رشیدہ دیکھ چکی تھی۔ مما، یہ تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں، پھر موت کا ایک دن مقرر ہے، اس میں کسی کی بدبختی اور خوش بختی کا دخل نہیں ہوتا۔ مقدر ہاتھ سے لکھنے والی شے نہیں ہے۔ اور مما، لوگ کہتے ہیں تو کہنے دیں، مگر آپ کہتی ہیں تو مجھے بے حد دکھ اور افسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایک مذہبی عورت ہیں، دین کی پاسداری، اخوت، اخلاص، درگزر، مروت، سارے فوائد کو جانتی ہیں۔ ہمارے دین میں ایسی توہم پرستی کی قطعاً گنجائش نہیں ہے، نحوست، بدشگونی، ایسے عقیدے ہمارے مذہب میں تو نہیں ہیں۔ آپ لوگوں کو یہی درس دیتی ہیں نا۔ انہیں خاموش دیکھ کر وہ کچھ باحوصلہ ہو کر مزید بولا تھا۔ پرسوں مسرت آنٹی آپ سے اپنی بہو کی شکایت کر رہی تھی، تو آپ نے ہی کہا تھا نا کہ اصل بیٹی تو دراصل بہو ہی ہوتی ہے، اپنی بیٹی تو پرائی ہو جاتی ہے، اور وہ پرائی بیٹی جو بہو بن کر آتی ہے تا حیات اپنی بن کر رہتی ہے۔ پھر اگر وہ کچھ دن نخرے دکھائے، بدسلوکی کرے تو برداشت سے کام لینا چاہیے۔ آپ کا صبر اور اچھا سلوک دیکھ کر وہ خود ہی آپ کی گرویدہ ہو جائے گی۔ یہی کہا تھا نا آپ نے؟ ہاں کہا تھا۔ پھر ان کے تیور پھر سے بگڑنے لگے۔ گھر سے باہر لوگوں کو آپ خوف الہی اور حقوق اللہ کی تلقین کرتی ہیں، اپنی جیسی عورتوں کو مشورے دیتی ہیں کہ وہ اپنی بہوؤں کے برے سلوک پر بھی برداشت اور تحمل کا مظاہرہ کریں، اور خود آپ کیا کر رہی ہیں؟ صابر، محنتی، بے انتہا خدمت گزار بہو کی ہر لمحہ تذلیل اور توہین کرتی ہیں۔ یہ کول و فیل کا تضاد، چراغ تلے اندھیرا والی مثال کیوں ہے مما؟ آخر چل گیا نا اس منحوس کا جادو تم پر بھی؟ بس مجھے اسی دن کا خوف تھا کہ تم اس کے حسن کے سحر میں جکڑ کر مجھ سے سوال کرو گے۔ انہوں نے آنکھیں نکالتے ہوئے اس انداز سے کہا کہ وہ ان کی سطحی ذہنیت پر بھچنکا رہ گیا۔ اسے ماں سے ایسی گراوٹ کی توقع نہیں تھی۔ مما، خدا کے لیے کچھ تو خیال کریں، وہ میرے لیے قابل احترام ہے۔ انہوں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور سیدھی کچن کاؤنٹر صاف کرتی رابیکا کے پاس آئیں اور دونوں ہاتھوں سے اسے پیٹ ڈالا۔ بد چلن، بد کردار، ایک بیٹے کو تو کھا گئی اور دوسرے کے ساتھ منہ کالا کرنے کے خواب دیکھ رہی ہے۔ تیری ایسی آرزو لیکن میں ہرگز پوری نہیں ہونے دوں گی۔ جس طرح میرا بیٹا تڑپ تڑپ کر مرا ہے نا، تجھے بھی ایسے ہی سسک سسک کر مرنا ہوگا۔ وہ پھولی سانسوں کے ساتھ اس سے کہہ رہی تھی، آنٹی، عاقب مجھے بھائی کی طرح عزیز ہے، میں ایسا نہیں سوچ سکتی۔ ان کے تھپڑوں سے زیادہ تکلیف اس الزام نے دی تھی تو وہ بول پڑی تھی، چپ کر منحوس، کاٹ دوں گی تیری یہ زبان اگر آئندہ چلی تو۔ وہ جس طوفانی رفتار سے آئی تھی ایسے ہی چلی بھی گئی تھی۔ بھابھی جی، بیگم صاحبہ تو بہت ظالم ہے۔ باہر تو لوگ ان کو بہت اللہ والی سمجھتے ہیں، بہت تعریف کرتے ہیں ان کے درس کی، ان کے واعظ کی، دین کی بہت اچھی اچھی باتیں بتاتی ہیں، اور یہاں گھر میں ایسی تو کوئی بات نظر نہیں آتی جو یہ لوگوں کو بتاتی ہیں۔ رشیدہ اندر آ کر اسے حیرانگی سے مخاطب ہوئی، جو اپنے آنسو ضبط کرنے کی صحیح میں تھی۔ یہ سب میرے نصیب کی خرابی ہے۔ اس کے اسپاٹ انداز نے رشیدہ کا منہ بند کر دیا تھا، مگر اپنے جسم سے اٹھتی درد کی ٹیسوں کو وہ نہیں روک پائی تھی۔ رات کافی پرکیف اور روشن تھی۔ موسم سرما رخصت ہو چکا تھا، موسم گرما کی آمد تھی۔ جاتی سردیوں کی معمولی سی خنکی فضا کو خوشگواریت بخشے ہوئے تھی۔ گلاب کی روح پرور خوشبوؤں سے معطر ہوائیں دل و دماغ کو تازگی اور لطافت سے مسحور کن کر رہی تھیں۔ عمر گیلری میں کھڑا نیچے لان میں دیکھ رہا تھا۔ رات کا پہلا پہر تھا۔ وہ اپنی مخصوص جگہ پر موجود تھی جہاں وہ اسے مسلسل کئی دنوں سے بیٹھتا دیکھتا آ رہا تھا، لان کا وہ حصہ جو ملازموں کے کوارٹر سے ملحقہ تھا، اور وہاں برگد کے درختوں کی بڑی بڑی شاخوں نے چھوٹے سے جنگل کا روپ دھار لیا تھا۔ وہ اسی جگہ روزانہ بیٹھی نظر آتی تھی، کسی گہری سوچ کی ندی میں ڈوبی ہوئی، ارد گرد سے بیگانہ۔ بہت کوشش کے باوجود وہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ پاتا تھا کہ اس وقت ہر طرف اندھیرے کا راج ہوتا تھا۔ لان میں جلنے والی نائٹ لائٹس کی مدھم روشنیاں اندھیرے پر غالب آنے کے لیے کافی تھیں۔ وہ وہاں آیا تو شروع میں گھر سے دوری کے سبب اسے نیند نہیں آتی تھی، ویسے بھی نئی جگہ ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ وہ نیند نہ آنے کے سبب گیلری میں آ کر کھڑا ہو گیا۔
तब पहली मर्तबा उसकी निगाह उस जानिब उठी थी। फिर दूसरे दिन भी वो उसे वहीं बैठी नजर आई थी। तीसरी रात खुद ब खुद उसके कदम कमरे से अटैच गैलरी की जानिब बढ़ गए थे। वो वहीं बैठी थी, सोचों में गुम, दुनिया व माफिहा से बेखबर। अब उसका मामूल बन गया था। वो गैलरी में आकर खड़ा हो जाता और उसे देखता रहता, जो शायद रात की उस तन्हा तारीकी में ताज़ा और आज़ाद माहौल में कुछ वक्त गुजारने आ जाती थी। वो बहुत कम वक्त वहाँ बैठती थी और फिर क्वार्टर की सिमत गायब हो जाती थी। उमर की खिलंडरी और चुलबुली तबीयत के अंदर तजस्सुस मचलने लगा था। वो कौन है जो घर में रहती थी मगर सामने नहीं आती थी? वो घर के सब अफराद से वाकिफ़ था। फरहा, आंटी, निमरा, समरा आपी जो अपने ससुराल में थी, यहाँ की इकलौती मुलाजमा रशीदा। इसके बावजूद कोई पुरअसरार वजूद था जो अपने होने का भरपूर एहसास दिलाता। किचन से लेकर उसके गेस्ट रूम तक अनदेखे वजूद की सलीका मंदी और नफासत उसे मुतजस्सस कर चुकी थी। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो यकीनन वही वजूद है जो रात की तारीकी में बरगद की बूढ़ी शाखों से अपने दुख, अपने एहसासात शेयर करता है। इस इसरार से पर्दा वो उठा कर रहेगा। पहले उसने गैलरी से झांक कर उसकी मौजूदगी की तस्दीक की और फिर दबे दबे कदमों से सीढ़ियां उतरकर उस जानिब चल पड़ा और उसके करीब गया तो मालूम हुआ वो घुटनों में चेहरा छुपाए रो रही है। उसकी धीमी धीमी सिसकियां उसे डिस्टर्ब कर गईं। अस्सलामुअलैकुम। वो वापस लौटने की ख्वाहिश को दबाकर आहिस्तगी से सलाम कर बैठा। जवाबन रद्द अमल बड़ा गैर मुतवक्को था। उसकी आवाज़ सुनकर वो इस तरह खड़ी हुई, उसे 440 वोल्ट का करंट लगा। आप? खौफ से उसकी आवाज़ बुरी तरह लरज रही थी। अरे आप इतना डरिए मत, मैं इंसान हूँ, कोई भूत नहीं। मेरा नाम उमर जिब्रान खान है। इस्लामाबाद से यहाँ आया हूँ। आकिब का दोस्त हूँ और आकिब की फैमिली से बहुत अच्छे रिलेशन है मेरी फैमिली के। ये था मेरा तारुफ। अब आप बताइए आप कौन हैं? यहाँ रोज़ रात को बैठा देखता हूँ आपको, दिन में तो आप कहीं नज़र आती ही नहीं। उमर उसकी जानिब देखता हुआ कह रहा था। आसमान पर चमकता चाँद उन सातों में ऐन बरगद पर था और उसकी सहर तराज चांदनी में बरगदी घनी शाखों से छलकती रोशनी में उसकी सफ़ेद रंगत और दिलकश नुकूश ऐसे थे जैसे बदली में चाँद। वो अजहद घबराई और बौखलाई हुई थी। आप कौन हैं? अपना तारुफ करवाएं ना। वो दोबारा बोला। मैं कोई नहीं हूँ। वो सख्त सरासीमा थी। आप कोई नहीं हैं? अच्छा, यानी आप वही हैं जो मुझे शुबा था। वो एकदम संजीदगी से गोया हुआ। क्या मतलब? उसका दिल बुरी तरह धड़का कि शायद वो उसे पहचान गया है कि वो साकिब की बीवी है। खौफ और फिक्र से उसकी जान पर बनी हुई थी। फरहा बेगम का हुक्म था वो किसी के सामने ना आए, किसी को मालूम ना हो कि वो साकिब की बेवा है और यहीं रह रही है। और भेद खुला भी तो उमर के सामने, जिसके सामने ना आने की सख्त तरीन हिदायत थी। उसे अपनी शामत करीब नजर आ रही थी। उनके हाथों की मार से ज़्यादा ज़ुबान की मार नाकाबिले बर्दाश्त थी। मुझे पहले दिन से यही शक था कि इस घर में किसी नेक दिल परी का साया है जो उम्दा खाने बनाकर, आला डस्टिंग करके, नज़र न आने के बावजूद भी सबका ख्याल रखकर अपने होने का एहसास दिलाती है। तो आप हैं वो नेक दिल परी जो सबको अपना गर्विदा बनाती हैं। वो सीने पर हाथ बांधे हुए मुस्कुरा कर गोया हुआ और उसके कुछ हवास बेहतर हुए कि जो वो समझी थी वो बात ना थी। एक नेक दिल परी। आपका नाम क्या है? मुकाम कहाँ है? मैं परी नहीं हूँ। वो जाने के लिए आगे बढ़ी। फिर कौन है? वो उसका रास्ता रोक कर बोला। कोई भी नहीं, मुझे रास्ता दें। उसका लहजा सख्त था। ओके, मैं सुबह आंटी से मालूम करूँगा। वो आगे से हटता हुआ बोला। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप किसी को मत बताइएगा कि आपने मुझे देखा है। वो यकदम हाथ जोड़कर बोली। क्यों? आपको देखने पर कोई दफ़ा लगती है क्या? वो शॉक्ड था। नहीं, आप वादा करें कि किसी को नहीं बताएंगे मेरे बारे में। नहीं, आप वादा करें, आप किसी को नहीं बताएंगे मेरे बारे में। मैं आपसे वादा करती हूँ, आइंदा कभी यहाँ नहीं बैठूंगी। उसकी आवाज़ में बेबसी और लाचारी की ऐसी खौफजदगी थी कि वो वादा कर बैठा। वो रात उसने बेख्वाब गुजारी थी। लरजती कांपती आवाज़ की बेबसी और खौफ उसे अजीब से इस्तराब और बेसकूनी में मुब्तला कर गया था।